Hello students. Chapter number 10, that is working with tables. We have already learned about tables, database and then tables. Tables means what? Collection of rows and columns. A collection of rows and columns is known as table. If we want to make a database, then we have to make a table for database. Now, operation performed on our tables are inserting, editing, deleting, sorting and update. Inserting means what? If you want to insert any record in your table, then you can do it by using insert option. I mean add option. Editing. Editing means what? Edit means what? ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા છે તેમાં ચેન્જીસ કરીએ તેને કહેવાય એડિટિંગ. એડિટિંગ મીન્સ વોટ? ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ છે અને એમાં ચેન્જીસ કરવાનું આવે તેને કહેવાય એડિટિંગ. ક્લિયર? થર્ડ ઇઝ deleting. If you want to remove any record from your table, then you have to use delete option. Fourth option, that is sorting option. Which option? Sorting. Sorting means what? Sorting means ascending order, descending order. Clear? Sorting means what? A to Z or Z to A. There are 3 levels of sorting. How many levels are there? There are 3 levels. You can see in your database. Can you see it? Open Office 4. In Open Office 4 you have to select database. Clear? Click on your database. Now create a new database. So select next option. Next is, if you want to register your database, then select yes option. If you don't, then select no option. I don't want to register my database. Now select finish option. Clear? Now save. Save as means what? If you want to save your database, then you have to give the name of your database. For example, and can you see the extension of your database? That is ODB. Can you say extension of database? That is ODB. Now I want to save my database D1. I want to save my database name, that is D1. Clear? D1. Now select save option. Now select finish option. Process is going on. Now can you see D1.odb? D1.odb. Your extension of your database, that is .odb. Clear? Can you see the object of database? There are 4 objects of database. First is table, second is query, third is form, fourth is report. Now you can create table in 2 ways. First is create table in design view and second is use wizard. Means what? You can create your table in design view or wizard view. You have to select design. Clear? In design view we can create our database. Clear? First is field name. For example, I am giving SID, that is student ID. Clear? Field type means what? Data type. Field type is database. Data type integer. And description, that is optional. If you want to write, then you can write. If you don't want to write, then there is no need to write. Clear? Second is student ID. First is second field. Whatever field you want to write, you can write in your field name. Clear? So field name, that is your different field. Field type means what? Your data type. Now primary key. Primary key means what? Unique record. Every table must have a primary key. If you want to give a primary key, click on a record, right click on your record and click primary key option. Clear? Which option? Primary key option. जो primary key select करा, you can see the symbol of a key, that is primary key. Okay, now I want to save my database, so select save option. Now you have to give the table name. I don't want to write the name of the table. Table 1 is okay, so select OK button. Now minimize your screen. You can see table 1 is created. Clear? Double click on your table 1. SID. Clear? Can you see it? SID. Now sorting. Sorting, there are 3 levels of sorting. There are 3 levels of sorting. How many levels are there? 3 levels. How many levels are there? Can you see the level of sorting? There are 3 levels. How many levels are there? 3 levels. First is sort,
second is short ascending, and third is short descending. Clear? If you want to arrange your data in ascending order, then you have to select ascending. If you want to arrange your data in descending order, then you have to select descending. And if you want to select short option, then click on short option. When I am clicking on short option, you can see short order dialog box will be appear on your screen. Clear? You can see short order dialog box. In short order dialog box, you can short more than one field at a time. Clear? Short order means what? You can short more than one field at a time. Short ascending means what? You can shorting your data in ascending order, and short descending means what? You can short your data in descending order. So shorting ના કેટલા levels છે? 3 levels. Clear? And update means editing. Redundancy means what? Repetition of data or duplication of data is known as redundancy means what? Repetition of data. એકનો એક ડેટા રિપીટ થયા કરે એને કહેવાય redundancy. Next is primary key means what? Every table must have a primary key. બધા ટેબલની એક primary key હોવી જ જોઈએ. Primary key can be combination of field. Primary key શું હોઈ શકે? એક કરતાં વધારે ફિલ્ડનું કોમ્બિનેશન. Data type of primary key and foreign key should be same. Primary key અને foreign key આ બે રિલેશન આવે. RDBMS રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં બે કી આવે, પ્રાઇમરી કી અને ફોરેન કી. આપણામાં પ્રાઇમરી કી છે, ફોરેન કી નથી. ડેટા ટાઈપ ઓફ પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી શુડ બી સેમ. બરાબર? તો આ બંને કીના ડેટા ટાઈપ સેમ હોવા જોઈએ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, relationship. Editing relationship means what? We can edit or delete relationship established between any two tables. આપણે relationship આપવાની હોય બે ટેબલ વચ્ચે. તો there are 3 types of relationship. How many types? 3. First is one to one, second is one to many, and third is many to many. First is one to one, second is one to many, and third is many to many. Clear? One to one means what? This relationship indicates that one specific order of a particular table has one and only one corresponding record in the other table of database. Means what? One to one. એક ટેબલ ને એક બીજા એક જ ટેબલ સાથે રિલેશન હોવું જોઈએ. કોઈ એક ટેબલના રેકોર્ડનું બીજા ટેબલ, કોઈ એક ટેબલ છે એનું રિલેશન કોઈ બીજા ટેબલ એક જ ટેબલ સાથે હોવું જોઈએ. એને કહેવાય વન ટુ વન એટલે બંને સાઈડથી, આ સાઈડ વન તો પેલા સાઈડ બી વન ટુ વન. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઉ મેની પીપલ કેન બી સિટેડ ઇન અ થિયેટર ચેર? એક ચેર પર કેટલા માણસ બેસી શકે? એક. તો આ રિલેશન કયું કહેવાય? વન ટુ વન. કયું કહેવાય? સો ધ રિલેશનશિપ બિટવીન અ પર્સન એન્ડ અ ચેર ઇઝ વન ટુ વન. ક્લિયર? વન ટુ વન એટલે શું? એક ચેર પર કેટલા પર્સન બેસી શકે? એક. તો એને કયું રિલેશન કહેવાય? વન ટુ વન. Another example, I can give another example. Student and library card. એક સ્ટુડન્ટ પાસે કેટલો લાઇબ્રેરી કાર્ડ હોય? એક લાઇબ્રેરી કાર્ડ કેટલા સ્ટુડન્ટ લઈ શકે? એક સ્ટુડન્ટ. એટલે આ રિલેશન કેવું કહેવાય? વન ટુ વન. કયું કહેવાય? વન ટુ વન. ક્લિયર? ક્લાસ ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ. ક્લાસમાં ક્લાસ ટીચર કેટલા હોય? એક. ને સ્ટુડન્ટ, મેં શું કીધું? સ્ટુડન્ટ, નોટ સ્ટુડન્ટ્સ. એક ક્લાસ ટીચર ને એક સ્ટુડન્ટનો રિલેશન વન ટુ વન. ક્લાસ ટીચર અને સ્ટુડન્ટ્સ તો સ્ટુડન્ટ્સ વધી ગયા, પણ ક્લાસ ટીચર અને ઓનલી સ્ટુડન્ટ તો કયું રિલેશન આવે? વન ટુ વન. સેકન્ડ ઇઝ વન ટુ મેની. વન ટુ મેનીમાં શું આવે? વન કસ્ટમર કેન પરચેસ મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ. એક કસ્ટમર એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકે, તો એ કહેવાય વન ટુ મેની. કસ્ટમર કેટલો છે? એક. પ્રોડક્ટ્સ કેટલી પરચેસ કરે? મોર દેન વન, એટલે કે મેની. તો રિલેશન છે વન ટુ મેની. વન સ્ટેટ કેન હેવ અ મલ્ટિપલ સિટી. એક સ્ટેટના સિટી કેટલા હોઈ શકે? મલ્ટિપલ. સ્ટેટ અને સિટીઝ. સ્ટેટ એટલે એક ને સિટીઝ છે તો મોર દેન વન. તો રિલેશન સ્ટેટ મતલબ વન, સિટીઝ મતલબ મેની. વન ટુ મેની. ક્લાસ ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ. ક્લાસ ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ તો ક્લાસ ટીચર મતલબ એક ને સ્ટુડન્ટ્સ મીન્સ મેની. ક્લાસ ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ તો રિલેશન આવે વન ટુ મેની. ને મેની ટુ મેનીમાં શું આવે? સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ બી મોર ધેન વન એટલે મેની, ને ટીચર્સ બી મોર ધેન વન એટલે મેની. તો સ્ટુડન્ટ્સ ને ટીચર, રિલેશનશિપ બિટવીન સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ટીચર, મેની ટુ મેની. ક્લિયર? ચેપ્ટર નંબર 10. ફર્સ્ટ,
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઓપરેશન કાન્ટ બી પરફોર્મ ઓન અ રેકોર્ડ ઇન ડેટાબેઝ, આમાંથી કયું ઓપરેશન ડેટાબેઝ પર પરફોર્મ નહીં થાય? ઇન્સર્ટ તો થાય, વી કેન એડ ડેટા ઇન અવર ડેટાબેઝ. ડિલીટ, વી કેન રિમૂવ અવર ડેટા ઇન અવર ડેટાબેઝ, સો ડિલીટ બી થાય. હાઇડ, વી કાન્ટ હાઇડ અવર ડેટા, હાઇડ નથી થતું. ને ડી અપડેટ, અપડેટ મીન્સ એડિટ, એટલે આપણે બધા ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકીએ, હાઇડ નહીં કરી શકીએ. તો આન્સર ઇઝ સી. ફર્સ્ટનો આન્સર આવે સી. સેકન્ડ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિપ્રેઝન્ટ મેક્સિમમ લેવલ ઓફ શોર્ટિંગ પ્રોવાઇડેડ બાય બેઝ વિઝાર્ડ, શોર્ટિંગના મેક્સિમમ લેવલ કેટલા છે? 3. કેટલા છે? 3. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિફર્સ ટુ ધ રિડન્ડન્સી, રિડન્ડન્સી એટલે રિપીટેશન, redundancy means what? Repetition of data. So answer is B. Number 4. Number 4 is practical, so we will discuss in our live session. Number 5, which of the following statement is incorrect? આમાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ ઇનકરેક્ટ છે? ફર્સ્ટ, એવરી ટેબલ મસ્ટ હેવ અ પ્રાઇમરી કી. યસ, બધા ટેબલની એક પ્રાઇમરી કી હોવી જ જોઈએ. બીજું, પ્રાઇમરી કી કેન બી કોમ્બિનેશન ઓફ ફિલ્ડ, પ્રાઇમરી કી એક કરતાં વધારે ફિલ્ડનું કોમ્બિનેશન હોઈ શકે. હા, ડેટા ટાઈપ ઓફ પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી શુડ બી સેમ, ફોરેન કી ને પ્રાઇમરી કીના ડેટા ટાઈપ સેમ હોવા જોઈએ. હા, નેમ ઓફ પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી શુડ બી સેમ, નેમ અલગ હોય તો ચાલે, ડેટા ટાઈપ સેમ હોવી જોઈએ. એટલે કયું ઇનકરેક્ટ છે? ડી. પાંચમાનો આન્સર આવે ડી. ફિફ્થ આન્સર ઇઝ ડી, નેમ ઓફ પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી શુડ બી સેમ. નંબર 6, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટાઈપ ઓફ રિલેશનશિપ એક્ઝિસ્ટ બિટવીન સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર ઇન અ સ્કૂલ? સ્ટુડન્ટ મતલબ સિંગલ સ્ટુડન્ટ, ટીચર મતલબ કોણ? ટીચર મતલબ ક્લાસ ટીચર એટલે એક જ આવે, બરાબર? ને ટીચર એમાં બી કોઈ એક જ ટીચર હોય, ટીચર્સ હોય તો મોર દેન વન આવે. સ્ટુડન્ટ એ બી 1, ટીચર એ બી 1, તો આન્સર ઇઝ 1 to 1. આન્સર ઇઝ 1 to 1. ક્લિયર? નંબર 7, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટાઈપ ઓફ રિલેશનશિપ એક્ઝિસ્ટ બિટવીન સ્ટુડન્ટ એન્ડ ક્લાસ ટીચર ઇન અ સ્કૂલ? સ્ટુડન્ટ્સ મીન્સ મોર દેન 1, મતલબ મેની, એન્ડ ક્લાસ ટીચર મીન્સ 1, તો આન્સર ઇઝ 1 to many. Number 8, which of the following operation are possible to implement referential integrity? Referential integrity, તો આ બી એક પ્રેક્ટિકલ છે જે આપણે લાઈવ સેશનમાં કરશું. ક્લિયર? નંબર 9, ઓટો વેલ્યુ પ્રોપર્ટી કેન બી સેટ ફોર ધ ફિલ્ડ વિથ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડેટા ટાઈપ? ઓટો વેલ્યુ મીન્સ વોટ? ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીમેન્ટ. ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવવું હોય તો કઈ ડેટા ટાઈપ હોય તો કરાવી શકાય? ટેક્સ્ટ, ઇન્ટીજર, ઇમેજ કે બુલિયન? તો ઇન્ટીજર મતલબ 1 પછી 2, 2 પછી 3, તો આન્સર ઇઝ ઇન્ટીજર. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર ડિફોલ્ટ ફિલ્ડ પ્રોપર્ટી ઇન ધ ડેટાબેઝ? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ? આમાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે ફોર ડિફોલ્ટ ફિલ્ડ? ડિફોલ્ટ ફિલ્ડ એટલે ઓટોમેટિક એડ વેલ્યુ લઈ લે, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. તો ડિફોલ્ટ વેલ્યુ માટે કયું સ્ટેટમેન્ટ રાઇટ છે? ડિફોલ્ટ વેલ્યુ કેન બી ન્યુમેરિક વેલ્યુ ઓનલી. તમે ન્યુમેરિક ફિલ્ડમાં ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આપી શકો? નો, રોંગ. ડિફોલ્ટ વેલ્યુ વન સેટ કાન્ટ બી ચેન્જ લેટર. એકવાર આપી દીધું પછી ચેન્જ નહીં થાય? નહીં થાય જ ને. સી, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ કાન્ટ બી ગ્રેટર દેન 500 કરતાં વધારે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ નહીં આપી શકો? રોંગ, આપી શકાય. ડિફોલ્ટ વેલ્યુ શુડ બી ગ્રેટર દેન વેલ્યુ સેટ ઇન ધ લેન્થ. ડિફોલ્ટ વેલ્યુની લેન્થ તમે વધારે આપી શકો, જે લેન્થ હોય એના કરતાં હા આપી શકાય. તો આન્સર ઇઝ બી, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ વન સેટ કેન બી ચેન્જ લેટર. બરાબર? તો આમાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે? તો બી, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ વન સેટ કેન બી ચેન્જ લેટર. એકવાર સેટ થઈ ગયું પછી તમે એને ચેન્જ કરી શકો, એવું જરૂરી નથી કે તમે એકવાર આપી દીધું પછી એને ચેન્જ નહીં કરી શકો. ને 11th, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ નોટ નલ? નોટ નલ એટલે શું? તમે એને એમ્પ્ટી નહીં છોડી શકો. તો આમાંથી કઈ વસ્તુ નોટ નલના ઇક્વિવેલન્ટ છે? એટલે નોટ નલ એમાં એમ્પ્ટી નહીં છોડી શકાય, તો આમાંથી કઈ વસ્તુ તમે એમ્પ્ટી નહીં છોડી શકો? લેન્થમાં તો એવું કંઈ આવે જ નહીં. ડિફોલ્ટ એમાં બી કંઈ આવે નહીં. રિક્વાયર મતલબ કમ્પલસરી. ઇટ મીન્સ વોટ? યુ કાન્ટ લીવ યોર ફિલ્ડ એમ્પ્ટી. તમે તમારી ફિલ્ડને એમ્પ્ટી છોડી શકો નહીં. ઇટ મીન્સ વોટ? નોટ નલ. ને ફોર્મેટ એમાં બી કંઈ નહીં આવે, તો રિક્વાયર ઇક્વલ્સ ટુ નોટ નલ. યોર આન્સર ઇઝ સી, નોટ નલ ઇક્વલ્સ ટુ રિક્વાયર.